اور اس میں اہم بات یہ تھی، یونیک سمپوزیم تھا کہ جس کے ہونے کی جو چانسز تھے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے تھے وقت کے ساتھ۔ ایک تو اتنا لمبا لاک ڈاؤن، اس کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد کورس کور کرنا، اور لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ کلینکل ٹیچنگ، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے مسئلے، لوگوں کی بیماریاں، لوگوں کے پرابلم، کیونکہ جو ریگولر رننگ آف دا کالج کے ساتھ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئے تھے۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ جو اہم کام ہے زندگی کے وہ چھوڑنے نہیں چاہیے کبھی بھی۔ جو اہم کام ہے کوئی بات نہیں، مسئلے آتے رہیں گے، مشکلیں آتی رہیں گی، پرابلم ہوتے رہیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو بنایا تو ایسے تھوڑی بنایا کہ ہم پرابلم سے اہم کاموں کو ہاتھ کو ہمارے بھول جائے اور ہم ان کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ میں سے بھی دیکھو نا بیٹا، بہت ساری باتیں سامنے آئیں۔ The thing is that now you are growing up، فورتھ ایئر فائنل ایئر بیٹھی اور زیادہ تر یہاں پر you should be the role model. You are the one who is going to be the people are going to look at you and think that that's how we are going to behave, that's how we should be like. جو قومیں خراب ہوتی ہیں وہ اس لیے خراب ہوتی ہیں کہ جو اس کے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں وہ رول ماڈل نہیں رہ جاتا۔ ہمارے اداروں میں پاکستان میں میرے ایک دوست ہے، وہ چیئرمین تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کا نمس میں نے اس کی پرانی بات ہے 5 سال پڑھی، اس کی بیٹی نمس میں داخل ہوئی۔ میں نے کہا کہ وہاں پر کوئی تو ایسا ہوگا کیا، ذرا سا باتیں بند کر کے جب چلو بعد میں بات کر لیں گے، جو اہم بات کر رہا ہوں آپ کی مقصد کی، آپ ہی کے فائدے کی بات۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کون بات کر رہے ہیں پیچھے والا نہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ میں بھی یہ کرتا ہوں کہ جو سب سے اچھے رول ماڈل ہیں لمس میں، اپنے بچے سے کیا ان کو دیکھے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ انہوں نے مجھے ایک عجیب بات کی جس سے میرے پاؤں کی ربی نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی لمس نہیں، 500 کی گارنٹی میں انہوں نے کہا ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے بھی آپ کے کہنے میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، مجھے پتا ہے دیر از ناٹ اے سنگل پرسن جس کو میں کہوں کہ بھائی اس کو فالو کرو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیسی بات تھی۔ جب ہم پڑھتے تھے تو پروفیسر فضل صاحب تھے، ہم میرے رول ماڈل تھے، بہترین پروفیسر بہترین یہ، ہم انہیں دیکھتے تھے۔ ظاہر انسان تھے، وہ فرشتہ تو تھے نہیں، لیکن ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں ایسی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان ہو یا انسٹیٹیوشن ہو یا قومیں ہو، یہ بنتی ہے رول ماڈل سے۔ عرب کی سرزمین میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام کا آدمی آیا تو عرب بن گیا، اس سے پہلے کیا حال تھا؟ تو مولانا حالی نے کہا کہ عرب جس کو کہتے ہیں دنیا میں کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی، لیکن ایک رول ماڈل آیا، اس کو دیکھ کے اور لوگوں نے اس کو اپنایا، پھر اس کو اور نے اپنایا، پھر اور بنتے چلے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پوری قوم بنی اسرائیل کو بچانے جانے والا ایک شخص تھا جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، وہ قوم جس کے تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا گیا، اس قوم کو وہ بچا کے لے گیا اور اللہ اس کے ساتھ تھا۔ تو میرے فادر کہتے تھے کہ if minority is right then one man plus God is majority۔ تو یہ حقیقت ہے کہ وہ ون مین سوچا، لیکن جب وہ اتنے مضبوط کردار کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور جب اللہ کھڑا ہو جائے تو پھر تو کوئی پوری قوم چاہے فرعون ہو چاہے نمرود ہو کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے بیٹا کہ یہ وقت مختلف نہیں ہے، یہ بھی وہی وقت اتنا ہی اہم وقت ہے جتنا موسیٰ اور چلو بھائی
آواز آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ویسے ہی اہم وقت ہے جیسے کہ موسیٰ اور فرعون کا یا ابراہیم اور نمرود کا وقت تھا. اس وقت میں بھی وہی اتنی ہی اہمیت کے انسان رہتے ہیں. آپ میں سے ایک ایک شخص ویسے ہی کھڑا ہے جیسے کہ فرعون کے سامنے موسیٰ کھڑے تھے، آپ کے سامنے وہی جیسے نمرود کے سامنے ابراہیم کھڑے تھے. تو وہ رول آپ کا وہی ہے. آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا رول اتنا ہی اہم ہے جتنا موسیٰ کا رول تھا. کوئی کمی نہیں ہے. آج کا دن آپ کے لیے اتنا ہی اہم دن ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نکال کے لے آ رہے تھے سمندر کے تھرو. سمجھنے کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں یاد چلتا ہے کوئی بات نہیں سب چیز. بھائی آپ who is stopping you from enjoying life? I don't stop you from enjoying life. You should enjoy it. لیکن آپ کی لمٹس ہونی چاہیے، آپ کا طریقہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں پہ، یعنی ایک سمجھدار اچھا جو ڈاکٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ اسے کہاں ہنسنا ہے، کہاں ناراض ہونا ہے، کہاں پہ خوش ہونا ہے، کہاں پہ ناخوش ہونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ کس کیا مسکرانا ہے، کہاں پہ ناراض شکل پہ وہ لانی، ہر چیز اس کو پتہ ہونی چاہیے. ہم اس سے ہٹ کے نہیں چل سکتے. اگر یہ آپ کے کالج کا اہم ترین فنکشن ہو رہا ہے جو سال میں ایک بار ہوتا ہے اور آخری دن میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبح 9 بجے آپ کو کہاں بیٹھنا ہے. جب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم دل کی گہرائی سے بتا رہا ہوں. میں آپ کو پڑھاتا بھی پورے ایموشنل اس کے ساتھ ہوں اور سمجھاتا بھی اسی کے ساتھ ہوں. آئی ایم انوالوڈ ود یو. آئی ایم ناٹ جسٹ کہ یار چلو اپنا کام کرو اور چلو گھر چلو، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ اتنے انوالو ہو جاتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ یہ آپ کی بات نہیں سننے تو کیا آپ جان دے دیں گے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنا انوالو ہوتے تھے. اگر ان کی ہم پیروی کریں گے تو انوالو تو ہونا پڑے گا، ورنہ پھر پیروی کی بات ہے. تو آپ کے جو فیوچر ہے آپ کا، آپ کہاں بیٹھے ہوئے، آپ کیا پہنے ہوئے، آپ کس دروازے سے آ رہے ہیں، آپ کتنے بجے آ رہے ہیں، آپ سیٹ پہ بیٹھ کے برابر والے سے کیا بات کر رہے ہیں. آئی ایم انوالوڈ ان ایوری تھنگ، آئی ایم اسٹیک ہولڈر. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تو آپ اس سے میں تو اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں سر آپ کہاں سے آ رہے ہیں. آئی ایم انوالوڈ. آپ نہیں اس سے بچ کے نکل سکتے ہیں کہ آپ رہی صاحب کا بالکل معاملہ نہیں. تو چکر یہ بات ہے کہ جب یہ ذمہ داری آئے گی تو یو ول بی میچور انف ٹو رن اے فیملی، ٹو بیکم اے ڈاکٹر، ٹو بیکم اے لیڈر. اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اس سے آپ بچ نہیں سکتے. اگر آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو بہت خطرناک موت ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھانے پہ معاف نہیں کرے گا. میری بات کو ابھی سمجھ لو، ورنہ ایک دن آئے گا جب آپ بولو گے کہ کاش مجھے صاحب کی بات کو مان لیتے. یہ بہت اہم چیز ہے دنیا میں. ابھی دیکھو روہی صاحب کہہ رہے تھے جو انہوں نے پرنسپل کو پاکستان کے باہر بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اتنے انوالو نہیں رہے جتنا آپ کو دیکھا ہے. اور میں ظاہر ہے وہ 10 سال سے آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طریقہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے. اگر آپ کی فیملی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے کیا ہے تو پھر کون ہوگا؟ آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ آپ انوالو نہیں ہوں گے؟ آپ کی بہن پریشان آپ کہیں چھوڑ دیں گے؟ آپ کو انوالو ہونا پڑے گا. آپ فرسٹ ایئر کے اگلے کو BS کے بچے بیٹھیں گے، ہماری جو سینئر لڑکے ہیں ان کو دیکھ رہی ہے. وہ یقین کرو اگر صرف زبان سے کہنے سے کام چل جاتا تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر خدا کی قسم نہیں چلتا. جب تک آپ رول ماڈل اپنے کردار سے اس چیز کو فالو نہ کریں جو آپ منہ سے کہہ رہے ہیں، اس وقت تک لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا. آپ کی زبان میں بھی اثر نہیں ہوتا کہ میں تو جا کے سو رہا ہوں، آپ خوب کام کرو، میں تو اٹھاوٹ دے گا جا کے سو جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو اسٹینڈ دیئر. اور ابھی 4th ایئر میں ایک پڑھا تھا جس میں کہ کچھ
शेल्टर होम्स के बारे में था या एक पेपर था? ओल्ड एज होम्स के बारे में था। तो ओल्ड एज होम इज ए वेरी, मैं इसमें बहुत मैंने रोल देखा बेटा, आपके वालिदैन अब उस एज में आगे होंगे। चक्कर ये होता है कि ओल्ड एज होम जो है वो जब हम छोटे थे तो एक गाली थी, तो औलाद क्या कर रही जो ओल्ड एज में पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये हकीकत बनती जा रही है। बल्कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में क्योंकि ये नहीं है, लिहाजा लॉट ऑफ ओल्ड पीपल विल गो थ्रू ए वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ। मैं आपको बताऊं, आप में और आपके वालिदैन में फ़र्क क्या है, ये हमारी जनरेशन में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हम लोग जो है वो बाइज़्ज़त लोग हैं, हमारे नज़दीक इज़्ज़त का मेयार अलग है। अगर कोई शख्स जो है वो मेरे साथ मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरता और मैं अपने डेथ बेड पे हूँ तो मैं उसके मुंह से हाथ से पानी नहीं पीऊँगा। ये हमारी इज़्ज़त का मेयार है। प्यास लग रही है, मैं नहीं पीऊँ पानी, में हट जाओ, नहीं पीना तुम्हारा। और वो हमारा मेयार अलग है, आपका मेयार अलग है। आप लोग कहते हैं बस कहीं से कुछ मिल जाए तो कर लो, 2 मिनट की अगर सोने अच्छा मिल जाए तो सो जाओ, रही साहब अभी नहीं है चलो 2 मिनट और सो जाओ। जब देर से चलो, भाग लो बाहर चक्कर में, अचानक जो है वो, मैं इधर आगे आके बेटा, अचानक 100 लोगों को जो है वो पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। मेरे 100 लोग जो है भाग निकल गए। अरे भाई, अगर 1-2 जेनरल भी थे उनमें तो वो भी मरेंगे, क्योंकि जब सब तक किरदारी ये हो कि सब भागने के चक्कर में और सब एक ही बहाना बना रहे हो तो पता कैसे चलेगा? इससे अच्छा है कि उन दो के साथ जो है वो बुरे बन जाओ कि यार ये वाकई जन्म का फिर हो गया और 98 को तो हो गया, मगर उनका कसूरवार मैं नहीं हूँ। उन दो को जिनको जन्मत बजेगी और मैंने रोक दिया, उनके कसूरवार वो 98 लोग हैं जो कि बगैर जरूरत के भाग रहे हैं। देखो, अभी आप लोग यहाँ से निकलोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे, खानदान बनाओगे। मैं चाहता हूँ वो तमन्ना हो आपके यहाँ से। आप मेरे स्टूडेंट हो यार, आप उनको तबाह करोगे क्या? हमने बड़े बड़े लोगों को तबाह होते हुए देखा है, बड़े बड़े खानदानों को, बड़े बड़े इदारों को तबाह होते हुए देखा है, होते हुए देखा है। तो जहाँ आप जाएं वहाँ आप स्ट्रेंथ को मान किया कि अब ये आ गया, अब इसको कुछ नहीं होगा। पहले मसला था, अब आ गया, बंदा आ गया संभालने वाला। ऐसा होना चाहिए। इन चीज़ों को अहमियत दे दो जिंदगी में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोने को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाने को, थोड़ा सा पानी पी के आए, वहाँ ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। आप लोगों के पॉकेट भी अभी बहुत छोटे छोटे हैं। संसार 10-10 ग्राम के पॉस्टेट लेके बैठे थे और भागने टोले जाते कहने का मतलब ये है यार, कम साल में आज बदमाशी हो गई, प्राइस पे ऐसे ये खो गए कि मुझे लगा कि अब इलेक्ट्रीशियन वगैरह को बुला के भी सेकंड प्राइज दे देंगे। एक के बाद एक नाम पता नहीं चला, सेकंड प्राइज पोस्टर पे ये बॉय सेकंड प्राइज, सेकंड घर बनेगा भाई, आगे तो बढ़ो। मेरे इलेक्ट्रीशियन रहेगा, बाकी तो सब हो गए। बहरहाल बड़ा अच्छा माशाल्लाह कंडक्ट किया आप लोगों ने, और आप लोगों ने बहुत मेहनत। देखो मैं आपको बताऊँ, ये बातें कहने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग, कल ही मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग बेकार के लोग नहीं हो, बिना सलाहियत के नहीं हो, बस अल्लाह बगैर हुनर के नहीं हो, अल्लाह ताला की निमतों के बगैर नहीं हो, कोई भी नहीं है। लेकिन उसको खराब नहीं करो यार, उसको खराब क्यों करते हो? उसको जब अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है आपको, उन सलाहियतों को खराब करने की क्या जरूरत है? थोड़ा मेहनत करके अपनी कमजोरियों को ओवरकम करो, अपनी जो वीकनेसेस है उनको ओवरकम करो। कल देखो, कल जो है वो हम लोग नहीं होंगे, सीनियर लोग, आपकी जनरेशन चला रही होगी, मुल्क को भी चला रही होगी, इदारों को भी चला रही होगी, सबको चला रही होगी। जब ये कॉलेज बना था, जो लोग थे बड़े हमारे, आज वो नहीं है।
मेरे वालिदैन हैं, रतन विमल साहब हैं, और कितने टीचर है भाई, रजला बेड़ी साहब हैं, मोहम्मद साहब हैं, राजपूत साहब हैं, अकील राजपूत सर रहमतुल्लाह सुमरो सर रहमतुल्लाह सुमरो साहब 9 लगेंगी। रहमतुल्लाह सुमरो तो हमसे भी छोटा था, उन्होंने मेरा स्टूडेंट था, मैंने उसको पार्ट 1 पार्ट 2 FCPS की तैयारी करा के उसको पास कराया था। नहीं चला क्या? कल कौन जाएगा हमें नहीं पता, तो उसका अगले सिम्पोजियम में हम हो गए ना। हाँ कोविड भी, अशोक साहब को कोविड हो गया था, लोगों ने फूल खरीद के जमा कर लिए थे। उन्होंने कहा अगर ठीक हो गए तो हार पहना देंगे, और अगर नहीं ठीक हुए तो चलो कोई और काम आ जाएंगे। लेकिन यार जब आएगी बारी तो चले जाएंगे, क्या मसला क्या है? अल्लाह ताला अगर इतनी मोहब्बत अगर आप अपने अम्मी के पास जाते हैं तो परेशान होते हैं क्या? जो माँ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत उसके पास जाने में क्या परेशान है? हाँ लगता है जब वो ज़रूरत होगी इंशाल्लाह अगले चले जाएंगे। अभी अगर आ जाए, कौन है वो, कौन साहब है जो मौत के बैठते हैं, हज़रत इब्राहिम साहब आ जाए तो मैं उससे कहूँगा यार जरा मैं खुदाफिज कह दूँ, कुछ लोगों को भी चलते हैं इतनी मदद दे दो तो नहीं, वो थोड़े तो टाइम मिल जाता है, मैंने देखा है बहुतों को मिल जाता है। अगर झटका लग जाए तो अलग बात है, लेकिन अक्सर वो मिल जाता है। तो अगर मिलेगा तो 2 मिनट दे दो, जैसे मोबाइल जेब में पड़ा हुआ है, चार्ज है, लोडेड है, खुदाफिज कह दूँ लोगों को, कोई मसला नहीं है, अच्छी जगह जाएंगे। वहाँ पे कोई स्टूडेंट जो है वो देर से आज नहीं आएगा, वहाँ पे कोई बातें करके दिल को नहीं बुलाएगा, वहाँ पे कोई उठ के पानी पीने और टॉयलेट में नहीं जाएगा जब उसको वहाँ सुना होगा। तो क्या मसला है? जितना ज़िंदगी में मेहनत की, जब अल्लाह कहेगा भाई तुम्हारा हिस्सा तुमने कर लिया, चलो करेंगे, कोई क्या बात, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई और अच्छा मुझसे बेहतर आदमी आगे चलाएगा। लेकिन यह है कि आपका तो पूरा सामने का वो पड़ा हुआ है, जिम्मेदारियाँ पड़ी नहीं, अपने आप को क्यों तैयार नहीं करते उसके लिए? हम क्या कोई आसमान में थे? अब तो आपसे गए निकले थे भाई, बिल्कुल खास में पड़े हुए थे। 8वीं क्लास तक मुझे अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं आता था, मतलब लफ्ज़ से मतलब ये कि ग्रामर नहीं आती थी ढंग से कि मैं बोल सकता। It wasn't until 9th class that I could speak English properly. तो वहीं से पढ़े फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि सीनियर में जाते हैं तो वो भी हैरान होते हैं कि आपकी अंग्रेजी किस तरह से इस तरह है, वो समझते हैं यही कि बॉर्न ब्रेड है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हम कर सकते हैं इससे वर्ष सूरत हाल में, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो हमारा मकसद यही है कि आपको आगे लेकर जाएं, और मुझे बड़ी मोहब्बत है अपने स्टूडेंट से, इसमें कोई शक नहीं है। आप क़यामत के रोज़ अल्लाह में से पूछ लीजिएगा, शायद आपके वालिदैन के अलावा कोई किसी ने आपसे मोहब्बत नहीं की होगी जिसने हमने की। मगर उसके साथ जो अहम बात वो ये है कि जो सच्ची मोहब्बत करता है ना, वो बेहतरी चाहता है कि इसकी बेहतरी हो, किससे वो सिर्फ खुश करने में नहीं लगा रहता। वो जब देखता है कि ये मुझे चीज़ इसके ऊपर हावी हो रही है तो वो मज़ामत करता है, कोशिश करता है कि आपका कल आपके आज से बेहतर हो, आपका परसों आपके कल से बेहतर हो। तो हमारी यही कोशिश है, पूरे साल हम आपके साथ लगे रहते हैं, पूरे साल आपके साथ यही बातें करते हैं, सिखाते हैं, करते हैं। हमें भी बहुत बातें करना आती है। आप हमारी बातें कभी किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस सुने, आप भी बोलेंगे कि यार ये बातें कभी आप हमसे तो नहीं करते, लेकिन उनसे जो करें उनसे हम आपसे दिल की बात करते हैं। उनसे हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो ऑफिशियल साइंटिफिक बात होती है। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर अपने साथ लेके चल पड़े। लेकिन जितने अच्छे काम हुए माशाल्लाह, जितने अच्छा वो हुआ है उसमें कोई कौन अच्छा ईमानदारी से खड़े हो जाओ, कौन है जिसको आज प्राइज नहीं मिला, जिसने प्रेजेंट की नहीं? खड़े हो जाओ शाबाश। क्यों तुम्हें नहीं मिला? तालियां को नहीं मिला?
क्या बात कर रही हो, आओ इधर, तुम्हारे को